Jai Shri Krishna, dear students. In last lecture, we learned illustration number 5. Now illustration number 7, page number 62. From the following trial balance dated 31st March 17 and adjustment, prepare final accounts of partnership firm of Parekh and Mehta. Balance sheet as on 31st March 17. Debit balance, opening stock 30,000, purchase 4 lakhs, debtors 1,50,000, cash bank 12,000, rent tax 3,000, insurance premium 9,000, salary 42,000, carriage inward 18,000, carriage outward 21,000, recoverable claims 5,000, advertisement suspense account 9,000, furniture and fittings, cost price 30,000, book value 23,000, office equipment cost price 15,000 and book value 10,000. Tender deposit from 1st October 16 6,000, bills receivable 6,000, bad debt 4,000, electricity expense 2,000, credit balance, capital Parekh 50,000 and Mehta also 50,000, creditors 50,000, sales 6 lakhs, both side total 7,50,000. Adjustment, closing stock was rupees 1,05,000. A purchase bill of rupees 15,000 is received from creditors but not recorded. The unrecorded credit purchase. Recoverable claim from insurance company settled for rupees 2,000. From the advertisement suspense account, return of 50% as advertisement expense of current year. Provide depreciation at 5% on furniture and fittings and office equipment as per straight line method. 1,000 paid in advance for insurance premium. 12% interest is receivable on tender deposit. A discounted bill of rupees 2,000 was dishonored on 13 March 2017, which was earlier discounted in the bank. Provide 2% bad debt reserve on debtors. આના પણ બધા એડજસ્ટમેન્ટ ખૂબ મહત્વના છે, બરાબર ધ્યાન રાખજો. પહેલા અકાઉન્ટ્સ બધા રેડી છે. Partners Parekh and Mehta. Closing stock rupees 1,05,000. Closing stock goods account. So first entry on trading account credit side by closing stock. Second entry asset side, closing stock. $1,05,000. A purchase bill of rupees 15,000 is received from creditors but not recorded. એટલે બિલ મળી ગયેલું છે પણ પરચેઝ એન્ટ્રી કરવાની બાકી છે. તો આપણે શું કરીએ, ઇન આઉટ purchase करिए तो first effect goods or purchase account and second effect creditors. First effect in purchase account, purchase find करिए 4 lakh, purchase goods account and in, so debit side of trading account to opening stock to purchase 4 lakh plus unrecorded 15,000. Outside 4 lakh 15,000. Second entry in creditors account, creditors 50,000, receivable, so liability side first of capital account, Parekh
and Mehta. Creditors 50,000 plus unrecorded purchase 15,000, outside 65,000. Okay. Next, recoverable claim from insurance company settle for rupees 2,000. recoverable claim in balance sheet debit side અંદર આપેલું છે જો recoverable claim 5,000 એટલે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લીધેલી છે, આપણને લોસ થાય છે એટલે આપણે ક્લેમ કરીએ છીએ, તો 5,000 નો ક્લેમ છે એની અંદરથી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી 2,000 માં સેટલ થાય છે, એટલે 5,000 નો ક્લેમ છે એમાંથી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એક્સેપ્ટેડ 2,000 ક્લેમ, સો 3,000 ક્લેમ રિટર્ન ઓફ, એટલે આપણે 3,000 નો ક્લેમ શું થશે, ખારીજ થશે, એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની રિજેક્ટ કરી દેશે, એટલે એ આપણે કાઢી નાખવાનું. તો પહેલા આપણે એ રિકવરેબલ ક્લેમ એની એન્ટ્રી કરીએ. રિકવરેબલ ક્લેમ એટલે આપણે રિકવર કરવાનો બાકી છે એટલે રિસીવેબલ છે. ઓકે, રિસીવેબલ છે એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટ થશે ને રિસીવેબલ છે એટલે બેલેન્સ એસેટ સાઇડ રિકવરેબલ ક્લેમ 5,000 2,000 માં સેટલ થાય છે એટલે 3,000 રિટર્ન ઓફ. Return of, so second entry debit side of profit loss account to return of recoverable claim 3,000. Next, from the advertisement suspense account, return of 50% as advertisement expense of current year. Advertisement expense and advertisement suspense account both are different. Advertisement expense means expense give benefit less than 1 years, and advertisement suspense account means expense give benefit more than 1 years. Advertisement expense give benefit લેસ ધેન 1 years, એટલે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ છે એનો બેનિફિટ આપણને 1 કરતા ઓછા વર્ષ માટે મળે. સો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ ઇઝ અ નોમિનલ અકાઉન્ટ એન્ડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ગીવ બેનિફિટ મોર ધેન 1 years. જે એક્સપેન્સ આપણને બેનિફિટ 1 કરતા વધારે વર્ષ માટે આપતા હોય એને આપણે એસેટ ગણીશું. ઓકે, એટલે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ઇઝ અ એસેટ. ઓકે, તો એની અંદરથી શું છે, ફ્રોમ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ 50% એઝ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ઓફ કરંટ યર. એટલે આનો મતલબ એ થાય કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ મીન્સ એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો જે બેનિફિટ છે આપણને 1 કરતાં વધારે વર્ષ માટે મળશે, એની અંદરથી 50% બેનિફિટ કરંટ યરની અંદર મળશે ને બાકીનો છે નેક્સ્ટ યરની અંદર મળશે. તો અહીંયા 50% કરંટ યરનો છે એટલે કરંટ યરના બેનિફિટ આપણે કરંટ યરના એક્સપેન્સ એઝ કરંટ યરના એક્સપેન્સ તરીકે આપણે એને લખવો જોઈએ. એટલે એ ક્યાં લખાશે, કરંટ યરના એક્સપેન્સ ડેબિટ સાઇડ ઓફ પ્રોફિટ લોસ અકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટની એન્ટ્રી કરી દઈએ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ઇઝ અસેટ, સો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇન અસેટ સાઇડ in balance sheet asset side advertisement suspense account 9,000, suspense account 9,000 minus return of 50%, so
કરંટ યરના છે એટલે મોર દેન 1 યર એટલે એક કરતાં વધારે વર્ષનો એક્સપેન્સ છે એટલે આપણે એને એસેટ તરીકે અહીં લખ્યું. એમાંથી કરંટ યરનો છે આપણે માઇનસ કરી દઈએ. સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેબિટ સાઇડ ઓફ પ્રોફિટ લોસ અકાઉન્ટ ટુ return of advertisement expense 4500. સેકન્ડ થોટ બીજી રીતે આપણે આ નહીં ખ્યાલ આવ્યો હોય તો બીજી રીતે કરીએ તો આ રીતે થાય. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ એટલે આપણે એને એઝ અ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ જ ટ્રીટ કરીએ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ નોમિનલ અકાઉન્ટ એટલે આપણે આ રીતે બી લખી શકીએ to advertisement expense 9000. એવું લખેલું છે કે 50% કરંટ યરના છે એટલે 50% નેક્સ્ટ યરના થશે. નેક્સ્ટ યરના એટલે પ્રીપેડ થશે. ઓકે, 50% કરંટ યરના છે એટલે રિમેનિંગ 50% કરંટ યર સોરી નેક્સ્ટ યરના થશે એટલે અહીં આપણે એને શું કહેવાશે પ્રીપેડ. પ્રીપેડ 50% એટલે 40 એટલે outside. Prepaid advertisement expense, personal account and receivable. So second entry, asset side. Prepaid advertisement expense account 40. આ બંને કન્ડિશનની અંદર જો આ ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે. ફર્સ્ટ કન્ડિશનની અંદર પણ એસેટ સાઇડ 4500 જ આવે અને અહીંયા 4500. આ સેકન્ડ છે, આ ઓપ્શનમાં છે. આ રીતે નહીં લખીએ ને આ રીતે લખીએ તો બી 4500 જ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ને આ બી ઓપ્શનમાં છે. એટલે તમે આ રીતે બી ટ્રીટ કરી શકો ને આ રીતે બી ટ્રીટ કરી શકો. ઓકે, પાછું એક વાર સમજાવી દઉં. Advertisement suspense account from the advertisement suspense account return of 50% as a advertisement expense of current year. એટલે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ છે એની અંદરથી 50% એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ છે એ કરંટ યરના છે એટલે રિમેનિંગ 50% છે એ નેક્સ્ટ યરના થશે. એટલે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટને પણ આપણે નોમિનલ અકાઉન્ટ ગણીએ તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ અત્યારે ઓપ્શનમાં બતાવી દીધું 9000. કરંટ યરના 50000 છે એ રહેવા દઈને રિમેનિંગ 50000 છે એ નેક્સ્ટ યરના એટલે પ્રીપેડ થશે એટલે એને આપણે એઝ અ પ્રીપેડ અહીંયા આપણે લખી શકીએ કાં તો આ રીતે લખી શકીએ. એઝ યુ વિશ. Provide depreciation at 5% on furniture and fittings and office equipment as per straight line method. એટલે ફર્નિચર પર પહેલા આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખીએ. ફર્નિચર 23,000 ફર્નિચર અસેટ થશે 23,000 minus depreciation as per straight line method. straight line method depreciation કરવાનું હોય તો શેના પર થાય? કોસ્ટ પ્રાઇસ પર. તો કોસ્ટ પ્રાઇસ અંદર છે ઇન બ્રેકેટ 30,000 into 5% 1500 21,500. office equipment 10,000 asset થશે. office equipment 10,000 minus depreciation as per straight line method. એટલે cost price 15,000 into 5% 750 9,250. Both depreciation debit side of profit loss account to depreciation on furniture 15,000 to depreciation on office equipment
750. Next, 1000 paid in advance for insurance premium. એટલે prepaid થશે. Insurance premium find કરીએ. Insurance premium 9000. Nominal account and expense after production. So debit side of insurance premium 9000 minus prepaid 1000. Outside 8000. Prepaid insurance premium, personal account and receivable. So second entry, asset side. Prepaid insurance premium 1000. Next, 12% interest is receivable on tender deposit. Tender deposit means આપણે કોઈ પણ ઓર્ડર પ્રમાણેનું કામ કરીએ તો ત્યારે ટેન્ડર આપણને મળતું હોય એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ મળતો હોય. ટેન્ડર મીન્સ કોન્ટ્રાક્ટ મળતો હોય તો કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસના અમુક એઝ પર કન્ડિશનના અકોર્ડિંગ આપણે અમુક ડિપોઝિટ રાખવી પડે, એના પર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગવર્મેન્ટનું એક બિલ્ડિંગ બનાવવાનું છે. માની લો કે જિલ્લા પંચાયતનું એક આખું બિલ્ડિંગ બનાવવાનું છે, તો એના માટે શું કરશે કે ગવર્મેન્ટ એક નોટિસ આપશે, ટેન્ડર નોટિસ. એ ટેન્ડર નોટિસ એટલે શું કે જે કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શનના બિઝનેસમાં જે કોઈ પણ હોય કોન્ટ્રાક્ટરો અને જે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એ કોન્ટ્રાક્ટ લેવા માટે, તો બાય ન્યૂઝપેપર કે બાય કોઈ પણ રીતે ગવર્મેન્ટ ટેન્ડર નોટિસ બહાર પાડશે કે જે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તેને તે કેટલા રૂપિયાની અંદર આ બિલ્ડિંગ બનાવશે એનું એક ટેન્ડર એ લોકો ભરવાનું હોય. તો એ જે કોન્ટ્રાક્ટર હોય ટેન્ડર ભરી દે, એમાંથી જે રિઝનેબલ હોય ને જે ઓછી કિંમતે સારામાં સારું કામ કરી આવે તેનો ઓર્ડર પાસ કરે, એટલે મીન્સ કે ટેન્ડર પાસ કરે. તો એ ટેન્ડર ધારો કે 5 કરોડ રૂપિયાનું હોય તો 5 કરોડનો અમુક ટકા એ લોકો જ્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી ગવર્મેન્ટને એઝ અ સિક્યુરિટી એ લોકો કામ વ્યવસ્થિત પૂરું કરશે, એની સિક્યુરિટીના અકોર્ડિંગ એ લોકો એટલી અમાઉન્ટ આપશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટેન્ડર ડિપોઝિટ. એના પર ઇન્ટરેસ્ટ શું છે આપણને મળશે. તો અહીંયા રિસીવેબલ એટલે આપણે મળશે ઇન્ટરેસ્ટ. તો અહીંયા ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ નથી, એટલે પહેલાં તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટની એન્ટ્રી કરી દઈએ બાય ગ્રોસ પ્રોફિટ. આ ઇન્કમ થશે ને એટલે ક્રેડિટ સાઇડ, બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ટેન્ડર ડિપોઝિટ 0 પ્લસ રિસીવેબલ 12%. હવે ટેન્ડર ડિપોઝિટ અંદર છે જો ફ્રોમ 1st October 16 6000 into 12% into 6/12 360. Receivable, so second entry asset side. Receivable interest on tender deposit 360. Next, a discounted bill of rupees 2000 was dishonored on 13 March 2017, which was earlier discounted in the bank. ડિસઓનર થશે. ડિસઓનર થાય તો આપણે શું કરવાનું હોય, 11th ની અંદર જોઈ ગયેલા હતા કે જે એન્ટ્રી કરેલી હોય એની રિવર્સ કરી લેવાની હોય. તો અહીંયા શું છે, બિલ્સ discounted bills of rupees 2000 was dishonored which was earlier discounted in bank. એટલે આપણે બિલ્સ રિસીવેબલ છે જે આપણને મળેલું હતું
એ બિફોર મેચ્યુરિટી ડેટ પહેલા આપણે બેંકની અંદર એને ડિસ્કાઉન્ટ કરેલું હતું. તો પહેલા આપણે એની એન્ટ્રી મેઇન એન્ટ્રી શું હોય તો પહેલા આપણે એને રિસીવ કરેલું હોય ત્યારે આપણે જર્નલ લખેલું હોય બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેપ્ટર્સ અકાઉન્ટ. પછી એને આપણે બેંકમાં ડિસ્કાઉન્ટેડ કરી દઈએ એટલે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ. આ એની જર્નલ થયેલી હોય. હવે આપણે જ્યારે ડિસઓનર થાય ત્યારે આખી ઊંધી કરી દેવાની જર્નલ. બે જર્નલ થયેલી છે એટલે આ બંને પાછી ઓપોઝિટ કરી દેવાની. ઓપોઝિટ કરીએ તો ફર્સ્ટ આ થશે bills receivable account debit to bank account and debtors account debit to bills account. ઓકે, બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ. હવે આમાં બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ક્રેડિટ થઈને નીકળી જશે એટલે આની એન્ટ્રી ક્યાં થશે ડેપ્ટર્સ એન્ડ bank. First effect in debtors account and second effect in bank account. Okay, સિમ્પલ છે. તમે મને 500 રૂપિયાની નોટ આપો તો હું જર્નલ લખીશ. આ બિલ્સની જગ્યાએ આપણે 500 રૂપિયાની નોટ આપો તો હું લખી દઉં કેશ ટુ ડેપ્ટર્સ. હવે એ 500 રૂપિયાની નોટ હું કોઈ બીજાને આપી દઉં એટલે જયભાઈને આપી દઉં તો અહીંયા હું જર્નલ લખીશ સોરી બેંક છે એક મિનિટ. તમે મને 500 રૂપિયાની નોટ આપશો, આ છોડી દો, 500 રૂપિયાની નોટ આપશો બરાબર, એટલે હું જર્નલ લખી દે કેશ ટુ ડેપ્ટર્સ. હવે એ 500 રૂપિયા હું બીજાને આપીશ બરાબર, તો ત્યારે હું જર્નલ શું લખીશ ક્રેડિટર્સ ટુ કેશ. હવે એ 500 નોટ ખોટી નીકળે એટલે એ મને આપી દેશે એટલે ઓબ્વિયસલી એ 500 નોટ હું શું કરીશ તમને આપી દઈશ. એટલે એ મને આપશે ત્યારે જે એની જર્નલ લખેલી તે આખી ઓપોઝિટ કરી દઈશ અને એ પછી પાછી હું તમને આપીશ ત્યારે ફરી પાછી જે તમારી પાસે રિસીવ કરેલી હતી એ જર્નલ પાછી ઓપોઝિટ કરી દઈશ. તો આ એ કહ્યું છે. ઓકે, તો એક ઇફેક્ટ ડેપ્ટર્સ અકાઉન્ટમાં થશે ને સેકન્ડ ઇફેક્ટ બેંક. તો પહેલા ડેપ્ટર્સમાં આપી દઈએ આપણે ડેપ્ટર્સ 1,50,000 ડેપ્ટર્સ રિસીવેબલ છે સો 1,50,000. હવે શું થશે આ બિલ્સ રિસીવેબલ છે એ ડેપ્ટર્સ પાસેથી આપણને મળેલું હતું એટલે આપણે એટલા ડેપ્ટર્સ ઓછા કરી નાખેલા. હવે એ એટલે કે તમારી પાસેથી 500 નોટ જે મળેલી એટલે તમારી પાસે જે રિસીવેબલ અમાઉન્ટ છે એમાંથી મેં એટલા ઓછા કરી નાખેલા બરાબર. હવે 500 નોટ ડુપ્લિકેટ નીકળે ને એ હું તમને પાછળ રિટર્ન કરું તો રિસીવેબલ અમાઉન્ટ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, પ્લસ bills dishonor 2,000 1,52,000 એડજસ્ટમેન્ટ બાકી છે બેડ ડેટ રિઝર્વ એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી બેંક અકાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ cash and bank 12,000 cash and bank asset side cash bank 12,000 ચેક ડિસઓનર થશે એટલે બેંક અકાઉન્ટ બેંક બેલેન્સ શું થશે માઇનસ થશે માઇનસ બિલ્સ ડિસ્કાઉન્ટ 1,000 એટલે થઈ ગઈ ને ડેબિટ એન્ટ્રી માઇનસ એટલે ક્રેડિટ એડજસ્ટમેન્ટ પતી ગયું. પ્રોવાઇડ 2% બેડ ડેટ ઓન રિઝર્વ ઓન ડેપ્ટર્સ માઇનસ બેડ ડેટ રિઝર્વ 2%.
bad debt reserve 1,50,000 3040 1,48,960 total check કરી લેજો. Bad debt reserve second entry debit side of profit loss account, bad debt trial balance plus bad debt adjustment, bad debt reserve adjustment, bad debt reserve trial balance. Next, trial balance. Opening stock 30,000. Purchase આવી ગયું, debtors આવી, cash bank આવી ગયું, rent tax, expense after production. $3,000. Insurance premium આવી ગયું. Salary 42,000. Debit side carry inward expense before production, so debit side of trading account carry inward 18,000. Carriage outward $21,000. Recoverable claim બાકી છે. recoverable claim આવી ગયું. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ આવી ગયું. ફર્નિચર આવી ગયું. ઓફિસ ઇક્વિપમેન્ટ આવી ગયું. ટેન્ડર ડિપોઝિટ બાકી છે. ડિપોઝિટ મીન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અસેટ થશે એટલે ટેન્ડર deposit 6,000. Bills receivable bills receivable 6,000. Bad debt trial balance 4,000. Electricity expense expense 2,000. Capital credit side balance broke down 50,000. Creditors are you sales ઓકે ટોટલ જાતે કરવાનો છે. હવે ખાસ છે ને તે આ સમના જે બધા એડજસ્ટમેન્ટ છે ને એ બધા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જરાક ફરી પાછું એક વાર જોઈ લેજો ને નહીં ખ્યાલ આવે તો મને કહેજો. આ સમના એડજસ્ટમેન્ટ પાછા આપણે એક વખત નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરી દઈશું, બરાબર? પણ જરાક મને રિપ્લાય આપજો. આમાં તો ખ્યાલ આવ્યો ને કે બિલ્સ રિસીવેબલ, આપણે બિલ્સ રિસીવેબલ છે આપણે રિસીવ કરેલું છે ને પછી આપણે એને ડિસ્કાઉન્ટેડ વિથ બેંક, એટલે મેચ્યોરિટી ડેટ પહેલાં પૈસાની જરૂરિયાત પડે તો બેંકમાં આપણે ડિસ્કાઉન્ટ કરી દઈએ. ઓકે, આપણે એ બેંકને આપી દીધેલું છે. હવે એ મેચ્યોરિટી ડેટે ડિસઓનર થાય એટલે બેંક શું કરશે, આપણું અકાઉન્ટ ડેબિટ કરી દેશે, એટલે આપણા ખાતામાંથી પૈસા કાપી લેશે, એટલે આપણા ખાતામાંથી પૈસા કપાઈ જજો, બરાબર? અને એ પછી આપણને ઇન્ફોર્મ કરી દેશે, એટલે આપણા જે રિસીવેબલ અમાઉન્ટ જે આપણને ચેક મળી ગયેલો હતો તે પાછો આપણે ડિસઓનર થયું એટલે પાછો આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. એક સિમ્પલ વાત કરીએ, મારે તમારી પાસે 1 લાખ રૂપિયા લેવાના હોય તો મને 20,000 રૂપીસનો ચેક આપો, ચેક હું રિસીવ કરું
એટલે તમારામાંથી એટલે તમે મારા રિસીવેબલ છે એટલે ડેપ્ટર છે એટલે એમાંથી 20,000 તે ટાઈમે હું માઇનસ કરી દઉં. એ 20,000નો ચેક હું બેંકમાં ભરી દઉં. બેંક બેલેન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. પછી મેચ્યુરિટી ડેટે એ ડિસઓનર થાય. ડિસઓનર થાય એટલે બેંક મારું એ બેલેન્સ માઇનસ કરી દે. એટલે માઇનસ કરી દીધું. પછી એ ચેક હું તમને પાછો રિટર્ન કરી દઉં. એટલે તમારું જે રિસીવેબલ અમાઉન્ટ જે ચેક આપેલો ત્યારે જે 20,000 લેસ કરતા હતા એ પાછા મારે એડ કરી દેવા પડે. સિમ્પલ છે. ઓકે, જોઈ લેજો. નહીં ખ્યાલ આવે તો પાછું કહેજો. બરાબર.